నమస్తే, వెల్కమ్ టు వీనస్ కుడువాడ. ముందుగా హెడ్లైన్స్. 22 ఏళ్ల ఉన్న భూములకు విముక్తి కలిగించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన నందివాడ మండలం టీడీపీ నేతలు. 6 సంవత్సరాలుగా రైతులు పడ్డ కష్టానికి కూటమి ప్రభుత్వం విముక్తి కలిగించిందన్న నాయకులు. శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర. స్వామివారి కరుణ కటాక్షాలతో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించిన మంత్రి రవీంద్ర. గుడివాడ ప్రభుత్వ ఏరియా హాస్పిటల్పై ఎన్ఏక్యూఎస్ బృందం తనకి 3 రోజుల పాటు హాస్పిటల్ పనితీరుపై సమగ్ర పరిశీలన, ఔషధాల లభ్యత, వార్డుల పరిస్థితులపై సమీక్ష, తనిఖీ అనంతరం సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేయనున్న అధికారులు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలోని ప్రభుత్వ ఏరియా హాస్పిటల్ ని నేషనల్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్ బృందం 3 రోజుల పాటు సమగ్రంగా తనిఖీ చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో బృందం హాస్పిటల్ సందర్శించి అక్కడ వైద్య సేవల నాణ్యతపై విశ్లేషణ ప్రారంభించింది. ఈ సందర్భంగా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ ఇందిరాదేవి వైద్య సిబ్బందితో ఎన్ఏక్యూఎస్ బృందం సమావేశమైంది. పేద ప్రజలకు అందిస్తున్న వైద్య సదుపాయాలు, చికిత్సా విధానాలు, రోగులకు అందిస్తున్న సేవల వివరాలను వారు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే హాస్పిటల్లో అందుబాటులో ఉన్న వైద్య పరికరాలు, వాటి పనితీరు, నిర్వహణ విధానం, నాణ్యత, పరిమాణాలు, పరిశుభ్రత వంటి అంశాలను బృందం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. అత్యవసర సేవలు, ఔషధాల లభ్యత, రికార్డు నిర్వహణ, వార్డుల పరిస్థితి వంటి అంశాలపైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఈ 3 రోజుల తనిఖీ అనంతరం హాస్పిటల్ పనితీరుపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేసి సేవల మెరుగుదలకు సూచనలు ఇవ్వనున్నట్లుగా అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ లో వైద్య సేవల నాణ్యతను పెంపొందించడం, పేద ప్రజలకు మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందజేయటమే లక్ష్యంగా ఈ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు. You know, maybe friendly incident. What is this? Can you tell me about the which type of the free atmosphere will provide to individuals? Don't, okay, no problem. Good sign of the good attachment. ये कभी इसके अंदर गई हो आप एंट्रेंस कभी गई हो उसके अंदर? Mouth wide open, don't outward, chin touch the breast, more or below, above below than nipple. That is the fourth sign. Ma'am, पढ़िए
उसके बारे में नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. ऐसे तो प्यार से समझा के नहीं भाई. अरे एक्सप्लेन किया नहीं. మూవీ యాడ్కి 65 అవ్వాలి కదా అలాగే Sir, whatever we are giving in-house, we will display it. Because we are taking ठीक है यार. ఓకే Try to see hernia, Hernia operation umbilical problems. hernia, and we have family. Sir, these are anesthesia. Wages and Digital or OT technician. no, DNB anesthesia. PG, sir. Okay. You know sensational error. What is the sensational error? Sensational error. You use this word. तो सुना है क्या? क्या होता है? इसका एक SOP होता है, एक प्रोटोकॉल होता है. Emergency, no? Do you have any protocol with the sensational error? I will come back. उस तरह गूगल पे सर्च करके निकालो. पूरा एकदम ज्ञान होगा. Sir, we start, sir. We have display, sir. We have to display, sir. We display. अब IC है. Yes, sir. We have, sir. IC निकालो. We are You have any attendance. Attendance. Yes, You sir. have any photo? Photos, sir? You have any photo related Yes, sir. to Yes, sir. SOP? Yes, sir. We are maintaining SOP 5, sir. Sir, I will show you my aim is, sir. मैं 50. Kindly bring the I said, but action. हो गया. Just give me some time, sir. I will update you, sir. We have IEC, sir. But कहाँ पर है? Within the blood bank only, sir. नहीं, in which place? Storeroom, sir. मैं Actually, क्या कर रही हूँ IC? I update you, sir. मैम वो एक तो रूम में भी नहीं है. I'm there for 2 employees भेजो, वो ढूंढ के देखो. File movements is missing, ma'am. Yes. अब ये फाइल के अंदर है तो आप इसको कैसे चेक करोगे कि क्या करना है? Actually, we display workflow instructions, sir, and we are keeping the SOP. आपने पढ़ा है मैडम ये आपने कभी बोली अच्छे से स्टेट है सर ब्लड बैंक में होगा मैं आपसे सारा पूछूंगा. Sir, we will display it. Sir, these are the benefits. हाँ बेनिफिट है जब तुम हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी करो Wherever it should be displayed till you are waiting. waiting here. That's Screen on the screen. Screen 53, sir, and screen 6, sir. Screen ready to And screen. Sir, they have been sent Okay. You know blood donation? Blood donation program. Yes, sir. When we celebrated blood donation day, Blood donation day. कब बना? Blood donation day कब बना? हाँ? July 24, 10 में.
Yes, sir. Yes, sir. So, ma'am, I am asking when we celebrated blood donation day. Day. Blood donation day. That is the government sir. program to increase the donation donors. So what is the strategy of related to blood donation day? Sir, When we celebrated blood donation? June 15th, sir. June June 14th, sir. June 14th. Yes, sir. आपने कहीं देखा रहेगा कि बेनिफिट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द डोनेशन ऑफ द Yes, sir. We have been updates. Yes. अगर उसके साथ का पर्पस उसका बेनिफिट Sir. all should be mentioned. Yes, sir. That is a very important in the blood bank. मैम इसको नोट डाउन గుడివాడ ప్రజావేదిక కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు దానేటి సన్యాసరావు, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ చాటగడ్డ రవికుమార్, సీనియర్ నాయకులు మస్ముక్కు వేణుగోపాల్, సింగాల రాధాకృష్ణ, ఉబాల వెంకటేశ్వర, పలువురు రైతులు మీడియాతో మాట్లాడారు. గత 6 ఏళ్లుగా మన రైతులు పడ్డ భూ కష్టాలు అన్ని ఇన్ని కావని, చుక్కల భూములు 22A నిషేధిత జాబితా, షరతులు గల పట్టాలు అంటూ రైతుల భూములు నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంతో అమ్ముకోలేక, బ్యాంకు రుణాలు తీసుకోలేక రైతులు అనేక అవస్థలు పడ్డారన్నారు. రైతుల కష్టాలు స్వయంగా తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం చుక్కల భూములు 22A పట్టా భూములు, షరతులు గల పట్టాలను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిషేధిత జాబితా నుండి తొలగించడం గొప్ప విషయమని అన్నారు. దీంతో ఒక నందివాడ మండలంలోని 1106 ఎకరాల భూముల రైతులకు ఎంతో మేలు జరిగిందని, భూములపై వారికి సంపూర్ణ హక్కులు వచ్చాయని నాయకులు తెలిపారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో మండల టీడీపీ నాయకులు తోట వెంకటేశ్వర, పామిడి వెంటయ్య, సింగవరపు బాబురావు, తిరుమల రెడ్డి, సూర్పనేని సురేష్, జగన్, ఓబా నాగరాజు, పలువురు రైతులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, గత 6 సంవత్సరాల నుంచి రైతాంగం వారి యొక్క పూర్వీకుల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి భూములు కొన్ని సందర్భాల్లో గత ప్రభుత్వంలో చుక్కల భూములు గాను 21A గాను నమోదు చేసి ఆ ప్రభుత్వం ఆ భూమిని ఈ రైతు అమ్ముకోవటానికి వీలు లేకుండా, హక్కు పత్రం పొందటానికి, పాస్బుక్ తీసుకోవటానికి అవకాశం లేకుండా నిషేధిత భూముల జాబితాలో పెట్టి అది రైతుకు ఉపయోగపడకుండా ప్రభుత్వ భూమిగా నమోదు చేసి ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి సందర్భంలో ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి సుమారు 2 సంవత్సరాలు కాబడి కాలం గడుస్తూ ఉన్నది. రైతులు వారి యొక్క అవసరాల నిమిత్తం బ్యాంకులో పెట్టాలన్నా, వారి యొక్క సంతానానికి దానిని బహుమతిగా కట్నంగా ఇవ్వాలన్నా ఏ విధమైనటువంటి హక్కు పత్రం లేక అధికారుల చుట్టూ తిరిగి వారు 21Aలో నమోదు చేయబడింది, 22Aలో నమోదు చేయబడింది. దీనిని ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకునే వరకు కూడా మేము మీకు ఏ విధంగా సహాయం చేయలేము అనేటువంటి వారి యొక్క సమాధానాలు విని వారు ఎంతో బాధపడి విసిగి వేసారిపోయినటువంటి సందర్భంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఒక వినూత్నమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని 22Aలో ఉన్నటువంటి భూములు, చుక్కల భూములు పరిష్కరించాలి అనేటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశంతో రెవెన్యూ శాఖకు ఆదేశాలు జారీ చేసి వాటిలో ఉన్నటువంటి అడ్డంకులు తొలగించి రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టి వారి ద్వారా ఎంక్వైరీ చేయించి వాటికి 22A నుంచి తొలగించి చుక్కల భూములుగా ఉన్నటువంటి భూములను తొలగించి ఎవరైతే హక్కు పత్రాలు గతంలో పూర్వీకుల నుంచి అనుభవిస్తున్నారో ఎంక్వైరీ చేసి వారికి హక్కు పత్రాలు విడుదల చేసేటువంటి వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమం కూటమి ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. తద్వారా ఎన్నాళ్ళ నుంచో నిరీక్షిస్తున్నటువంటి ఎంతోమంది రైతులు ఎంతో సంతోషించదగ్గ టైం వచ్చింది. కాబట్టి మనందరం కలిసి ఈ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మండల నాయకులు మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించమని ఆదేశించినటువంటి వెనిగండ్ల రాము గారి ఆదేశాలతో
కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క విజయాలను ప్రజలకు తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున ఈ యొక్క కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిషేధిత భూములు మొత్తం క్లియర్ చేయమన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మరి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రైతులు రెవెన్యూ పరంగా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఒక ఇబ్బంది షరతులు గల పట్టాలు, చుక్కల భూములు, అలాగే 20TA నిషేధ జాబితాలో పెట్టిన భూములు. ఈ భూముల మీద ఈరోజు మరి 2014లోనే మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ 22A కానీ, చుక్కల భూములు కానీ, అట్లాగే షరతులు గల కట్టాలు కానీ, అనాధీన భూములు కానీ అన్నీ కూడా పరిష్కారం చూపిస్తామని చెప్పి ఆ రోజే మన మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. తరువాత 2016లో హైకోర్టు కూడా ఒక జీవో ఇచ్చింది, ఒక సర్క్యులర్ ఇచ్చింది. ఈ 22A భూముల నిషేధ జాబితాలను తొలగించి వాళ్ళకి ప్రీ హోల్డ్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ హక్కు కల్పించమని. అది తర్వాత మన గవర్నమెంట్ మారిపోవటం, చేయలేకపోవటం అన్నీ అయినాయి. మరి మన 2019లో కూడా మన గవర్నమెంట్ రాకపోవటం, చేయలేకపోవడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, రైతు మంచిగా ఉంటేనే ప్రభుత్వాలు మనుగడ సాధిస్తాయి అనే ఉద్దేశం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మనకు రాగానే ఫస్ట్ ఈ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ మీద సంతకం పెట్టడం జరిగింది, మనందరూ తెలిసిందే కదా. అట్లాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పేరుకుపోయిన సమస్యలన్నీ కూడా క్లియర్ చేయని ఉద్దేశంతో ప్రతి వారం సోమవారం కూడా రెవెన్యూ క్లినిక్లు పెట్టడం, అలాగే మన గ్రామాల్లో రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టి ఎంఆర్ఓల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రతి గ్రామానికి పంపించి అక్కడ ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా గ్రామ సభ తీర్మానాల ద్వారాగా తీసుకుంటాం. ఈ ఏ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి షరతులు గల పట్టాలు అవనివ్వండి, ఫ్రీ హోల్డ్ భూములు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా లిస్టులు తీసుకుని గ్రామ సభలో అక్కడ చర్చించి, అంటే గ్రామ సభలోనైతేనే అక్కడ వాస్తవం తెలుసుద్ది, ఆ గ్రామ సభ ద్వారా తీర్మానాలు చేయించి తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ జరిగినాయి. మరి ఇప్పుడు కూడా మనకేమైనా సమస్యలు ఉన్న రెవెన్యూ క్లినిక్లో ప్రతి సోమవారం కూడా ఆర్డీఓ ఆఫీస్లో జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ పెట్టుకుంటే అది మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి కూడా వెళ్తుంది. ఈ ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే, ఈ ఫ్రీ హోల్డ్ భూములన్నిటికీ కూడా విముక్తి కల్పించింది. మా నందివాడ మండలంలో 1106 ఎకరాలు ఫ్రీ హోల్డ్ భూముల నుంచి విముక్తి అయింది. 736 సర్వే నెంబర్లు, అలాగే 1260 మంది రైతులకి ఈ ఫ్రీ హోల్డ్ భూముల నుండి విముక్తి కల్పించిన సందర్భంగా మా మండలం తరఫున, మా మండలం రైతాంగం తరఫున మేము ప్రత్యేకంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి ఈ కార్యక్రమాల్లో కూడా మరి ఇంకా 2014లో కొన్ని వాగ్దానాలు కూడా ఇచ్చి ఉన్నాం. మనం అనాధీన భూములు అన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తామని. మరి మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అనాధీన భూముల మీద కలెక్టర్ గారితో ఇప్పటికే 2-3 సార్లు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మరి గవర్నమెంట్ వారు కూడా పెద్ద మనసుతో ఆ ప్రాబ్లం కూడా క్లియర్ చేస్తే రైతుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మన ఎమ్మెల్యే వెనుగండ్ల రాము గారికి కూడా మా మండలం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ సభ పెట్టిన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పూర్వం నుంచి వచ్చే కొన్ని భూములు, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కానీ వేరే ఇతర వారు వచ్చిన పూర్వ భూముల్ని 2014లోనే కొన్ని కారణాల వల్ల అవి వేరే విధంగా ఉంటే వాటిని సాల్వ్ చేస్తానని మనకి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి చేస్తానన్న తర్వాత కోర్టు కూడా తీర్పిచ్చిన తర్వాత ఈ లోపు 2019లో గవర్నమెంట్ మారటం వల్ల వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్లో 5 సంవత్సరాలు కూడా వీటిని ఒక నిషేధిత భూముల కింద పెట్టేసి వారు మధ్యలో పెట్టేసి అట్లా ఉంచేసి రైతాంగాన్ని చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు. కాబట్టి మరలా ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ వచ్చి నారా చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ రైతు సభలు ఇవన్నీ నిర్వహించి మళ్ళీ ఆ భూముల్ని, నిషేధిత భూముల్ని మళ్ళీ గ్రామ సభల ద్వారా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారికి, అట్లాగే మన ఎమ్మెల్యే గారు వెనుగండ్ల రాము గారికి ప్రజల ద్వారా ఈ రైతాంగం ఇబ్బందులు తెలుసుకుని మళ్ళీ ఆ 2014లో అప్పుడు చేయలేని పని ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటికి తీసి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన రైతాంగానికి మళ్ళీ నిషేధిత భూముల్ని ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో మళ్ళీ సానుకూలంగా వ్యవహరించి ఇవన్నీ సర్వే చేయించి మళ్ళీ వాళ్ళ ఆ భూముల్ని ఎవరికి వాళ్ళకి అప్పగించడానికి మరి ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మంచి పని చేసినందుకు మరి మా మండలంలో పామూరు మండలం గాంధీనగర్లో వివాహిత హత్య కలకలం రేపింది.
దిమిట లక్ష్మీ ప్రసన్నను ఆమె భర్త మురళీకృష్ణ ఇనుప రాడ్డుతో కొట్టి హత్య చేసిన ఘటన సోమవారం తెల్లవారుజామున చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలోనే ఈ హత్య జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ ఘటనలో భర్తతో పాటు ఇద్దరు సోదరుల సహకారం ఉన్నట్లుగా అనుమానం వ్యక్తమవుతుంది. మిర్జాపురం గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మీ ప్రసన్నకు సుమారు 13 ఏళ్ల క్రితం మురళీకృష్ణతో వివాహం జరిగింది. వీరికి 2 పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే కొంతకాలంగా భర్త పిల్లలను వదిలి నిడమూరు గ్రామానికి చెందిన అయ్యప్పతో సహజీవనం చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. ఈ విషయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన భర్త మురళీకృష్ణ తమిరిసి గ్రామంలో నివసిస్తూ పథకం ప్రకారం ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లుగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పామర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. Just like you go మేడం గారి పక్కన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మోపిదేవి శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం దర్శించుకున్నారు. ఆయనకు దేవాదాయ శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీ శ్రీరామవర ప్రసాదరావు, వేద పండితులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పుట్టలో పోసిన పాలు మంత్రి గర్భాలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకొని పూజలు జరిపించారు. ఈ సందర్భంగా రవీంద్రను ఘనంగా సత్కరించి స్వామివారి చిత్రపటాన్ని ప్రసాదాన్ని బహుకరించారు. స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలతో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఆకాంక్షించారు.
మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యులు పొట్లూరి శేషగిరిరావు విజయలక్ష్మి దంపతులను పెళ్లి రోజు పురస్కరించుకుని గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యులు ఈ దంపతులకు చిరు సత్కార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన అనంతరం రిటైర్డ్ రైల్వే ఎంప్లాయీగా మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యుడిగా పొట్లూరి శేషగిరిరావు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఎందరికో ఆదర్శనీయమని ఈ సందర్భంగా గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ రమేష్ కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు దండమూడి సీతారామస్వామి, విజయలక్ష్మి, మిరుగుమాల బ్రహ్మయ్య, బొగ్గవరపు తిరుపతయ్య మరియు పలువురు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యులు పాల్గొనడం జరిగింది. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. మానవతా స్వచ్ఛంద సేవ సంస్థ సభ్యులు వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం అంటే నేను వచ్చిన 4 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం సమ్మర్లో మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా మంచి దృక్పథం అని మేము మా స్టేషన్ స్టాఫ్ తరఫు నుంచి ప్రత్యేకంగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు మా పొట్లూరి శేషగిరిరావు గారు, వారి సతీమణి గారు ఈరోజు వారి పెళ్లి రోజు సందర్భంగా ప్లస్ మేడం గారి పుట్టినరోజు చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ గుర్తింపు కలకాలం ఇక్కడ ఉన్న సభ్యులందరి సహకారంతోనే వాళ్ళు మంచిగా మెలుగుతున్నారు. నిజానికి నేను రైల్వేలో జాయిన్ అయ్యి 27 ఇయర్స్ అయినా మాకు సారు శేషగిరిరావు గారు చాలా సీనియర్ రైల్వేలో. వారి సహకారం ఈ స్టేషన్ అభివృద్ధి పనుల్లో చాలా చాలా భాగస్వాములు. వీరే కాకుండా వీళ్ళ బ్రదర్ అయినటువంటి గాంధీ గారు కానీ గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్కి చాలా సేవ చేశారు. ఈ స్టేషన్ ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించారు. వీరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే వీళ్ళ ప్యాసింజర్స్ అంతా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ మానవతా స్వచ్ఛంద సంస్థ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈరోజు
మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా సమన్వయ కమిటీ చైర్మన్ కొట్లూరి వీరశేషగిరిరావు గారు వారి వెడ్డింగ్ డే సందర్భంగా మరియు వారి సతీమణి శ్రీలక్ష్మి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా న్యూయార్క్ స్టేషన్లో ఆయన రిటైర్ అయింది ఇక్కడే. ఈ స్టేషన్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆయన చేపట్టబోవడం చాలా ముదావహం. ఎందువల్లంటే ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు ఈ రకంగా చేస్తున్నాడంటే తను రిటైర్ అయిన చోట గుర్తింపు ఉండాలి, ఎవరైనా కోరుకుంటారు అది ఒకటి. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మానవతా కుటుంబ సభ్యులు, కార్యవర్గ సభ్యులు, ఇతర సభ్యులు అందరూ కూడా, అలాగే ఈ గ్యూఆర్ స్టేషన్ మాస్టర్ గారు రమేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అంటే రమేష్ గారు ప్రారంభంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం చాలా ఆనందం. ఎందుకంటే గ్యూఆర్ స్టేషన్ మాస్టర్ గారు చేస్తూ ఆయన మమ్మల్ని పొందారు, ఆయన ద్వారా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించాము. దానికి ముందుగా మరి రిటైర్ అయిన వ్యక్తి ఇక్కడ మేము పెట్టుకున్నామంటే చాలా ఆనందం అన్నమాట. మరి మధ్య మహాత్మాకి ఈ రోజు అందరికీ కూడా ఈ ఉన్నటువంటి 44 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలో ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ అధ్యక్షులు సీతారామస్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మధ్య పంపిణీ కార్యక్రమం మెయిన్ గా శేషగిరిరావు గారి ఫ్యామిలీ ఇద్దరు పెళ్లి రోజు బర్త్డేలు రావటం 1000 మంది కార్యక్రమం దంపతులకు కూడా రాదు. నేను చాలా వరకు చూడలేదు ఇలాంటి ఒకే రోజు రావటం. వాళ్ళు ఎంతో అభినందనీయులు. ఎందుకంటే 2 కార్యక్రమాలు ఒకే కార్యక్రమంగా ముగిస్తున్నారు స్టేషన్ లో. లేదంటే 2 కార్యక్రమాలు చేయాల్సి వచ్చేది శాసగిరి బర్త్డేకి, మ్యారేజ్ డేకి. అలాంటి ఆయన కలిసి వచ్చింది అనుకున్నాం. అయినా అలాంటి మనిషి తప్ప కాదు. ఆయన ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలంటే అన్ని కార్యక్రమాలు చేసి చూపెట్టగలడు. ఈ వయసులో కూడా అన్ని పొద్దున్న లేస్తే సేవ కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఆలోచనలో ఉంటాడు ఆయన శాసగిరి గారు. అలాంటి ఈ రోజు మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మానవ సేవే మాధవ సేవగా ఈరోజు మన వీరశేషగిరిరావు గారు శ్రీలక్ష్మి వెడ్డింగ్ 43వ వెడ్డింగ్ డే సందర్భంగాను, వారి సతీమణి శ్రీలక్ష్మి పుట్టినరోజు సందర్భంగాను మన రైల్వే స్టేషన్ లో మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అనేది మొట్టమొదటిగా వారిద్దరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, తర్వాత ఈ మజ్జిగ అనేది దాహార్తులకు దాహం తీరుస్తుంది, వేడిని తగ్గిస్తుంది, వంటిని చల్లబరుస్తుంది, డీహైడ్రేషన్ నుంచి కాపాడుతుంది, అట్లాగే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఈ మజ్జిగలో ఈరోజు మన మానవతా సంస్థ కృష్ణా జిల్లా సమన్వయ కమిటీ చైర్మన్ అయిన పొట్లూరి వీరశేషగిరిరావు గారి దంపతుల పుట్టినరోజు పెళ్లి రోజు, అదేవిధంగా వాళ్ళు ప్రత్యేకమైన వారి భార్య శ్రీలక్ష్మి గారి పుట్టినరోజు కూడా కలిసి వచ్చింది. ఆ సందర్భంగా ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ లో మధ్య పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. నమస్కారం అండి. ఈ రోజు శేషగిరిరావు గారి దంపతులకి పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు, అలాగే శ్రీలక్ష్మి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల సందర్భంగా మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రైల్వే స్టేషన్ లో మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది. మరి ఎంతో మంది దాహార్ది తీర్చే ఈ వేసవిలో దాహార్దిని తీర్చేది మరి మంచి సేవా కార్యక్రమం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, దాతలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు ముందుకు రావాలని చెప్పి తెలియజేసుకుని సెలవు. ఈ రోజు మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ గుడివాడ శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ గుడివాడ రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యంగా విశేషం అంటే ఈరోజు మా మ్యారేజ్ డే మరియు మా శ్రీమతి పుట్టినరోజు కూడా 2 ఒకేసారి రావటం. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక సందర్భంగా ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అయింది. దీంట్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, నేను 40 సంవత్సరాలు రైల్వేలో పనిచేశాను. లాస్ట్ 10 ఏళ్ళు గుడివాడ స్టేషన్ లోనే పనిచేశాను. ముఖ్యంగా ఈ ప్రయాణికుల దాహార్తిని తీర్చడానికి ఇక్కడ ఈ సమ్మర్ లో, పీక్ సమ్మర్ లో ఎంతో మంది దాహంతో ఉంటారు. ప్రయాణికులకి వాటర్ కోసం ఈ ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు ఆగటం, పరిగెత్తడం చూడటం వలన మనం కొంతమందికైనా ఈ దాహార్తి తీర్చాలని ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కార్యక్రమం సహకరించిన మా అధ్యక్షులు దండమూడి సీతారామస్వామి గారికి మరియు మానవతా సభ్యులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ. పామూరు P4 కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వర్ల కుమార్ రాజా పాల్గొని లబ్ధిదారులకు పాస్ పుస్తకాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ,
రైతులు బాగోగులు చూసుకునే ఏకైక ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అని పేర్కొన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం పారదర్శకతతో పాలన కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించిన ఎమ్మెల్యే మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో పాస్ పుస్తకాలపై ఫోటోలు ముద్రించడం ద్వారా రైతుల్లో భయాందోళనలు సృష్టించారని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం రైతులు ఎంతో విలువగల భావించే పాస్ పుస్తకాలను రాజముద్రతో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అందిస్తున్నారని అన్నారు. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ద్వారా ప్రజల భయం కలిగించారని, అందుకే ప్రజలు తిరస్కరించారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పామూరు నియోజకవర్గ కూటమి నాయకులు మరియు అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇంకా మనకి పసుమూరు 14 గ్రామాలు మిగతా 26 గ్రామాలు 24 కంపెనీలు ఏర్పాటు చేశారు. మనకి పసుమూరు ఆగస్టు పెట్టాం సార్, కొద్దిగా వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. ఆగస్టు అది కూడా అయిపోతుంది సార్. నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ కల్లా 14 గ్రామాలు చేస్తే మొత్తం మనం 26 గ్రామాలు కంప్లీట్గా జీవోకు మొత్తం తీసుకొని అవుతుంది సార్. అదే సార్, ఒక్కసారి ఇప్పుడు శాసనసభ్యులు గారు జారీ చేయడం అయిపోయింది సార్. ఇంకా 3 గ్రామాలు మిగిలినాయి సార్. ఆ 3లో పామరు, పసుమరు, పెద్దమంతాలు మిగిలినాయి సార్. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు పామరు గ్రామానికి సంబంధించి మీకు గవర్నమెంట్ లో కూడా పుస్తకాలు వచ్చినాయి సార్. దానికి సంబంధించి వాళ్ళు 1863 పుస్తకాలు వచ్చినాయి సార్. అది మొన్న శుక్రవారం వచ్చినాయి సార్. తమ దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మొత్తం అందరికి ఇచ్చేస్తాం సార్. ఈ ప్రభుత్వంలో ఒకటో వచ్చినాయి సార్. ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ వీకే వచ్చి ద్వారా వీఆర్ఎల్ ఎట్లా అప్పారావు గారు, ఆరేపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు, దేవరావు సుబ్బారావు గారు, శ్రీనివాస్ మంచోడి నువ్వు పడుకో. వీరాభట్రి ఇస్రాయల్ రావు గారు ఉన్నారా? మిగతా పుస్తకాలు సార్ ఇళ్ళకి ఇస్తారని అందరికీ మామూలు పకడ్బందీగా మీ పట్టాదారు పూర్తి రక్షణతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు మీకు అందిస్తున్నారు. సంతోషంగా ఉన్నారా? ప్రవీణ్ గారు, మామూలు ప్రసాద్ గారు, మామూలు ప్రసాద్ గారు, పరసా రామాంజనేయులు గారు, ఎన్ని ఎకరాలు? 40 సెంట్లు. ఓకే, మొత్తం పక్కబందీకి వచ్చిందా? సంతోషంగా ఉన్నావా? అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజున కూటమి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ప్రజారంజక పరిపాలన అందిస్తుందో, సుపరిపాలన చేసుకుంటూ 21 నెలలు పూర్తి చేసుకున్న దశలో ఆ రోజు మాటిచ్చాం. గత దుర్మార్గులు ఏ రకంగా ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఏ రకంగా నీ భూమి నీ హక్కు అనే పదాన్ని నీ భూమి వైసీపీ హక్కు అని మార్చేసి ఏమార్చి పొలాల మీద, స్థలాల మీద, సర్వే రాళ్ల మీద, చివరికి శ్మశాన వాటికల మీద కూడా సాక్షాత్తు గత మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆ స్థాయిలో ఫోటోలు వేసేసుకొని ప్రజలందరికీ ఒక డౌట్ క్రియేట్ చేశాడు. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చేసిన తర్వాత ఆ డౌట్ క్లియర్ అయిపోయింది. భవిష్యత్తులో ప్రజల స్థలాలు, పొలాలు వారి కాదు, ఈ వైకాపా ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే నీ భూమి నీ హక్కు కాదు అనే ఒక డౌట్ని క్రియేట్ చేశారు. అదే రకంగా పాలించారు. తద్వారా వైసీపీకి తగిన గుణపాఠాన్ని ప్రజలు మొన్న ఎన్నికల్లో చూపించారు. ఈరోజు కూటమి ప్రజల ఆశీస్సులతో అధికారంలోకి వచ్చింది. కూటమి 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. చంద్రన్న చల్లగా ఇదే రకంగా పరిపాలన చేయాలని అందరూ కోరుకుంటున్నారు. ఈ రోజున పామర్ టౌన్లో 1800 పైచీలకే ఎటువంటి ఫోటోలు లేకుండా, ఎటువంటి బేతాళుడి ఫోటోలు లేకుండా ప్రభుత్వ రాజముద్రతో, అన్ని కోఆర్డినేట్స్తో, అదేవిధంగా స్కాన్ కోడ్తో, అదేవిధంగా దాంట్లో మ్యాగ్నిఫై చేసి తద్వారా లబ్ధిదారులు ఓకే అని తంబేసిన తర్వాతే పుస్తకాలు ప్రింట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కోఆర్డినేట్స్ అన్నీ కూడా పక్కాగా ఉన్నాయని వాళ్ళ ఆమోదంతోనే ఆ పుస్తకం ముద్రించి ఎవరి ఫోటోలు లేకుండా రాజముద్రతో ఈ రోజున అఫీషియల్గా గవర్నమెంట్ పరంగా, ప్రభుత్వ పరంగా ఇదిగోండి పారదర్శకత, చిత్తశుద్ధి అంటే ఇది, చెత్తబుద్ధి అంటే గత పాలకులది. దుర్మార్గ పాలన ఈ రకంగా ఈ పొలాల స్థలాలు
ఇంత ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఇస్తుంది. గతంలో దీన్ని కొట్టేయాలని, గతంలో ఎవరిదో బేతాళుడు ఫోటో పెట్టుకొని అదే రకంగా జిరాక్సులు మీ చేతిలో, ఒరిజినల్ గత పాలకుల చేతిలో, అదేవిధంగా కోర్టుకు కూడా దాని మీద పర్యవేక్షణ ఉండకుండా ప్రజాప్రతినిధులు మరియు అధికారుల మధ్యలోనే తేల్చుకోవాలనే ఒక దారుణమైన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రూల్ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంగా దాన్ని భగ్నం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపిస్తూ ప్రజలందరూ కూడా కూటమికి పట్టం కట్టారు. ప్రజల యొక్క ఆమోదంతో ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా అన్ని వర్గాలను కలుపుకుంటూ అందరి సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా జవాబుదారీతనంతో ఈరోజు రాజముద్రతో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు పుస్తకాలు అందజేస్తున్నాం. లబ్ధిదారులందరి మొహంలో సంతోషం చూస్తే మాకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది. ఎస్, వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్. మేము ఏదో సాధించాం. ఏమిటంటే ఆ ప్రజల యొక్క నవ్వు, లబ్ధిదారుడు మొహంలో సంతోషమే మేము ఏం సాధించామో తెలియజేస్తుంది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇదే రకంగా నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు అందిస్తున్నాం. అదేవిధంగా లెగసీ పరంగా, దశాబ్దాల పరంగా ఆగిపోయిన సమస్యలను పరిష్కరించాలనే పట్టుదలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు. ఇటీవల 2 రోజుల క్రితం చంద్రబాబు గారి పర్యటనలో కూడా కలెక్టర్ గారికి నాకు అదే చెప్పారు. డెసిషన్ తీసుకుందాం, దీర్ఘకాలిక సమస్యలు, ల్యాండ్ ఇష్యూస్ని సార్ట్అవుట్ చేయండి, నిజమైన లబ్ధిదారుడికి అందజేయాలా అనే ఒక సంకల్పంతో ముందుకు పోతుంది ఈ ప్రభుత్వం. దుర్మార్గులు, దుష్టులు, విషవాయువులు చిమ్మే విపక్షం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ రకంగా గగ్గోలు పెడుతుందో కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అందుకే వారికి బుద్ధి చెప్పారు. కూటమి 10 కాలాల పాటు ఇదే రకంగా కొనసాగాలని ప్రజల యొక్క ఆశీస్సులు ఉన్నాయని కూడా తెలియజేస్తూ, మరి కుమార్ రాజా ఏ రకంగా పల్లెబాట, ఏ రకంగా ప్రజాక్షేత్రంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, నియోజకవర్గ ప్రగతి కష్టపడుతున్నాడు ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. ప్రజలే అంతిమంగా గుడివాడపట్నం రైతు బజార్ వద్ద పెద్ద చిన్నారావు జ్ఞాపకార్థం ఫ్రూట్స్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గుడివాడపట్నం టీడీపీ అధ్యక్షుడు పండా సాంబయ్య, పండ్ల వర్తక సంఘం అధ్యక్షుడు గోకరకొండ బలరాం, జనసేన రాష్ట్ర నాయకులు సందు పవన్ స్థానిక ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన నాయకుడు పెద్ది కిషోర్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. కూటమి నాయకులు కిషోర్ను సెలవుతో సత్కరించి కేక్ను కట్ చేయించారు. అనంతరం వాహనదారులు, బాటసారులకు మజ్జిగ, కూలింగ్ మినరల్ వాటర్ పంపిణీ చేశారు. నిత్యం వేలాది మంది రద్దీగా ఉండే రైతు బజార్ సెంటర్లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని కూటమి నాయకులు పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు మంచి చేయటంలో కూటమి శ్రేణులు ఎల్లప్పుడూ ముందుంటారని కిషోర్ సేవాస్ఫూర్తిని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు పందిళ్ల మల్లి కోయలపు రాము, యూత్ నాయకులు శివాల దుర్గాప్రసాద్, టీడీపీ నాయకులు నైనాల చిన్న, వంగపండు ఆదినారాయణ, పండ్ల వర్తక సంఘ నాయకులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మార్కెట్ సెంటర్లో ఈ యొక్క చలివేంద్ర కార్యక్రమాన్ని, ఎందుకంటే తమ్ముడు పెద్ది కిషోర్ యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ యొక్క దేవస్థానంలో, ఎందుకంటే చాలా ప్రతిష్టమైన దేవస్థానం, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది ఏదైతే మొక్కుని ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేస్తారో అవన్నీ నెరవేరుతాయని చెప్పని గుడివాడపట్నం ప్రజలు నమ్ముతూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ పళ్ళవర్తక యూనియన్ అందరూ నమ్ముతూ ఉంటారు. అలాగే తమ్ముడు కిషోర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనము ప్రజలకు ఏదో ఒకటి చేయాలి, దాహం తీర్చే విధంగా ఇక్కడ చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. దాదాపుగా 5-6 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు. మేము వచ్చి ఆ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఏంటంటే స్పెషల్ తమ్ముడు పుట్టినరోజు అవటం, అలాగే కొంతమందికి మంచినీటి దాహాన్ని తీర్చి ఈ ఎండాకాలంలో చాలా గొప్ప కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే దాహం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు బాటసారులు, ప్రయాణికులు, అనేక మంది. వాళ్ళ దాహాన్ని తీర్చి ఆహారం లేకపోయినా తట్టుకోగలుగుతారు, కానీ మంచినీళ్ళు దొరకపోతే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఈ ఎండాకాలం. అలాంటిది ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకి దాహాన్ని తీర్చే కార్యక్రమాన్ని, 10 మందికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాన్ని తమ్ముడు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే నిన్ను 100 ఏళ్ళు తమ్ముడు ఆయుష ఆరోగ్యంతో, మంచి ఐశ్వర్యంతో, అలాగే ఇవి రానున్న కాలంలో రాజకీయంలో కూడా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండి, అలాగే అందరికీ నమస్కారం. మా సోదరుడు గుడివాడ పట్టణ జనసేన పార్టీ నాయకులు పెద్ది కిషోర్ గారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ఈ రోజున పాదచారులకు, వాహనదారులకు ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని తను గత 5 సంవత్సరాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి చలివేంద్రం ద్వారా ఈ రోజున ఈ యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సేవకు ముందుంటాడు, పార్టీలో కష్టపడటానికి కూడా ముందుండి నడిపిస్తూ ఉంటాడు.
గుడివాడ పట్టణంలో ఒక వార్డుకు పరిమితం కాకోకుండా గుడివాడ పట్టణంలో ఎక్కడ సమస్య ఉన్నా కూటమి అభ్యర్థుల విషయంలో, గెలుపు విషయంలో కానివ్వండి, పార్టీ అభ్యున్నతకు కానివ్వండి, పేదల ప్రజలకు సహాయం చేయడంలో కానివ్వండి, మా తమ్ముడు కిషోరు చాలా ముందుండి సహాయం చేసేటువంటి వ్యక్తి. మరి ఈ రోజున ఆయన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా ఆత్మీయులు బలరాం గారికి, అలానే మా సోదరుడు కోయిలాపు రాము గారికి, గుడివాడ పట్టణ తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు పండ్రా సాంబయ్య గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇలానే నిండు నూరేళ్లు ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో మా సోదరుడు పెద్ద కిషోరు మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని చెప్పి, పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఆయన మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి, అదేవిధంగా జనసేన పార్టీలో ఈరోజు పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేను కూడా వారికి మాటిస్తా ఉన్నా, జనసేన పార్టీలో రానున్న రోజుల్లో ఒక గొప్ప స్థాయిలో మా సోదరుడు ఉండే విధంగా మా కృషి కూడా ఉంటుందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం. మరి మా పల్లవల్ల మా కిషోరు పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకార్థం వాళ్ళ ఈరోజు ఇక్కడ మజ్జిగ పంపిణీ అట్లాగే చలివేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి మరి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన మన పట్టణ అధ్యక్షుడు సాంబయ్య గారికి, అట్లాగే జనసేన నాయకులు సందు పవన్ గారికి, అట్లాగే మా కోయిలాపు రాము గారికి, కోన కేశవ్ గారికి, అందరికీ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మా యూనియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన మన పెద్ద కిషోరు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయటం ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ నాన్నగారి జ్ఞాపకార్థం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాడు. ఇది ఇక్కడ మెయిన్ సెంటరు. గుడివాడలో కొన్ని వేల మంది వచ్చి రోజు ఇక్కడ కూరగాయలు రైతు బజారు ఇది ఎంతోమంది ఇక్కడికి వచ్చి మరి వేసవకాలంలో దాహర్తిని తీరుస్తాకి ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన కిషోర్కి ముందుగా అభినందన తెలియజేస్తున్నా. అట్లాగే కిషోరు వాళ్ళ పట్టణంలో మంచి నాయకుడిగా, మళ్ళీ 7వ వార్డులో జనసేన నాయకుడిగా, టౌన్లో పట్టణంలో జనసేన నాయకుడిగా ఉంటున్నాడు. ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటూ ఎంతో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు. ఈ సందర్భంగా కిషోర్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీచేసిన సందు పవన్ అన్నయ్యకి, పట్రాపు సాంబయ్య మావయ్యకి, బలరాం అన్నయ్యకి, కోయిలాపు రామ అన్నయ్యకి, కేశవ అన్నయ్యకి, అందరికీ ముందు మా తమ్ముడు పుట్టినరోజుకి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి. అలాగే ఇదే కాదు, ఈ సేవా కార్యక్రమాలే కాదు, ఆపద అంటే ఆడపిల్ల ఆపద అంటే అర్ధరాత్రి 12ంటికైనా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి అక్కడ ముందుండే వ్యక్తి మాకు తమ్ముడు. అలాంటి వ్యక్తి ఇంకెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ, అలాగే 7వ వార్డు జనసేన కౌన్సిలర్గా రావాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, గుడివాడ మమతా వృద్ధాశ్రమంలో పూలే వాకర్స్ క్లబ్ కార్యదర్శి కుమ్మం నాగమణి మనవరాలు కుమ్మం గోపీప్రియ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని వృద్ధులకు పౌష్టికాహార పంపిణీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పూలే వాకర్స్ క్లబ్ అధ్యక్షురాలు దారం నాగరాణి పాల్గొని గోపీప్రియతో పరిస్థితిని కట్ చేసి వృద్ధులకు పౌష్టికాహారం అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ కోశాధికారి బోనం గోపిక, బీజేపీ పట్టణ అధ్యక్షుడు ఆర్కే మెరుగుమాల శివరామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మా మనవరాలు కుంభం గోపీప్రియ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మహాత్మా పూలే వాకర్స్ తరఫున ఈ పుట్టినరోజు కార్యక్రమం మమతా వృద్ధాశ్రమంలో జరుపుకోవడానికి మేము ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. దారం నాగరాణి ఆధ్వర్యంలో ఈ వచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా ఆర్కే, మరి శివరామకృష్ణ గారు, మరి మా శ్రీనివాస్ గారు అందరూ కూడా అందరికీ వచ్చి నా మనవరాలకి ఆశీస్సులు అందించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ మమతా వృద్ధాశ్రమంలో మాతలకి ఈ మాత్రం పళ్ళు పంపిణీ చేసే అదృష్టం నాకు కలిగించిన కృష్ణ భగవానుడికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు పూలే వాకర్స్ క్లబ్ తరపున ఈ బంగారు తల్లి గోపీప్రియకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఆ పుట్టినరోజును ఆడంబరంగా కాకుండా ఇలా వృద్ధమాతల మధ్యన వృద్ధాశ్రమంలో జరుపుకోవాలి అని తనకు ఆ తలుపు రావడమే చాలా గొప్ప విషయం. అసలు అది తన ఉదార స్వభావానికి నిదర్శనం. అలాగే ఈ తల్లి ఇంకెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా దీవిస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి. అలాగే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే వాకర్స్ క్లబ్ నుంచి ఇప్పటికి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశాము. ఇక ముందు కూడా ఇలాగే జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. మా వాకర్స్ క్లబ్లో ఉన్న సభ్యులే కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలు, మనవాళ్ళు కూడా ఇదే బాటలో నడవడం అనేది మేము చాలా గర్వించదగ్గ విషయంగా భావిస్తున్నాను.
జయంతో జ్యోతిరావు పూలే వాకర్స్ క్లబ్ వాళ్ళు కుంభం నాగరాణి గారి మనవరాలు కుంభం గోపి పాపకి పుట్టినరోజు కార్యక్రమం ఈ వృద్ధమాత ఆశ్రమంలో జరుపుకున్నట్టు చాలా సంతోషించదగిన విషయం. ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో ఈ పిల్ల ఆధ్వర్యంలో జరగాలని, మంచి చదువుకొని మంచి జ్ఞానవంతురాలై నలుగురికి ఆదర్శవంతంగా జీవించే భాగ్యం కలగాలనే దీవిస్తూ ఆ పిల్లకి ముందు మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు పూలే వాకర్స్ క్లబ్ తరపున ఈ బంగారు తల్లి గోపి ప్రియకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఆ పుట్టినరోజును ఆడంబరంగా కాకుండా ఇలా వృద్ధమాతల మధ్యన వృద్ధాశ్రమంలో జరుపుకోవాలి అని తనకు ఆ తలుపు రావడమే చాలా గొప్ప విషయం. అసలు అది తన ఉదార స్వభావానికి నిదర్శనం. అలాగే ఈ తల్లి ఇంకెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా దీవిస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి. అలాగే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే వాకర్స్ క్లబ్ నుంచి ఇప్పటికి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశాము. ఇక ముందు కూడా ఇలాగే జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. మా వాకర్స్ క్లబ్లో ఉన్న సభ్యులే కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలు, మనవాళ్ళు కూడా ఇదే బాటలో నడవడం అనేది మేము చాలా గర్వించదగ్గ విషయంగా భావిస్తున్నాను. ఏజీకే స్కూల్ వద్ద ఉన్న అన్నా క్యాంటీన్ నందు మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యులు వెంకట్రావు మనవడు గౌతమ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పేద ప్రజలకు అన్నా క్యాంటీన్ ద్వారా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అధ్యక్షుడు దండమూడి సీతారామస్వామి ఆ చిన్నారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు నివసిస్తున్న ఏరియాలోనే ఈ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మరికొంతమంది అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని వారు ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యులు, పట్టణపు పుర ప్రముఖులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈరోజు మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో గౌతమ్ అయ్యంద్ర యొక్క పుట్టినరోజు పండుగని వారి తాతగారు మరి వెంకటరావు గారు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ రిటైర్ అయ్యి తన కార్యక్రమాన్ని వృద్ధ సంవత్సరంలో చేయడానికి ఉద్యుక్తులు అవడం వల్ల సంస్థకే మంచి పేరు వస్తుంది. ఆయన ఈ మధ్య చేరినప్పటి నుంచి కూడా కార్యక్రమాలకు వస్తూ అట్రాక్ట్ అయ్యి తన కుటుంబంలో కార్యక్రమం చేయడం అనేది చాలా ఉదాహరణ. తన మనవడి ఆశిస్తూ అందరికీ మరి కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా మానవతా సభ్యులు ఈవిడ వృద్ధులందరూ కూడా మనల్ని ఆశీర్వాదాలు కోరుతూ ఈవిడ కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు ఆ మనవడికి ఆయుధారోగ్యం ఇవ్వాలని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఆ మాతా సంస్థ కూడా మరిన్ని పుట్టిన జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. సాయిరాం. మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వెంకట్రావు గారి మనవడు గౌతమ్ అయేంద్ర పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నా క్యాంటీన్లో అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయనుంది. మొట్టమొదటిగా గౌతమ్ అయేంద్ర పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆ బాబుకి మరిన్ని పుట్టినరోజు జరుపుకోవాలని, ఆయురారోగ్యాలు కలిగజేయాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మనందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మానవతా స్వచ్ఛంద సంస్థ అధ్యక్షుడు సీతారామయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఏజీకే స్కూల్ పక్కన అన్నా క్యాంటీన్ లో భోజనాలు జరుగుతుంది. మెయిన్ గా రిటైర్మెంట్ అయ్యారు ఎంఆర్ఓ వెంకటరావు గారు, వాళ్ళు మనవడి బర్త్డే సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం పెట్టారు. ఆయన డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు. ఎందుకంటే ఉద్యోగస్తులు కూడా వాళ్ళు ఉద్యోగస్తులే వాళ్ళు ఏమి చేయరు అని అనుకోవడం పొరపాటు. వాళ్ళకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ప్రోత్సహించడంతోనే ఇప్పటికిప్పుడు జరిగిన కార్యక్రమం కాదు. ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు డ్యూటీలో జాయిన్ అయినా కూడా ఈ కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ కార్యక్రమాలు మనవరాళ్ళు కొడుకులు వాళ్ళనే చూసుకుంటా ఇంకా ఈరోజంతో ఎక్కువ కార్యక్రమం చేయాలని, ఈ వృద్ధులకు ఈ భోజనాలు పెట్టాలని తలంపు వచ్చింది. అన్నా క్యాంటీన్ మంచి కార్యక్రమం ఇవాళ భోజనాలు పెట్టడం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారు రిటైర్డ్ అయిన వెంకటరావు గారి మనవడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇక్కడ అన్నా క్యాంటీన్ లో భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. మా మానవతా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆ బాబుకి మా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఇలాగే ఎంతో మంది ఇక్కడ అన్నా క్యాంటీన్ లో పుట్టినరోజు వర్ధంతి సందర్భంగా పేదలకు అన్నదానం చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుట్టినరోజు కూడా 76 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం అన్నా క్యాంటీన్ లో భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు అలాగే మా మానవతా సంస్థ ద్వారా ఇంకా ఎంతో మంది ఇలా క్యాంటీన్ లో అన్నదాన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి విన్నవించుకుంటున్నాను. మానవతా స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మరి దండమూరి సీతారామస్వామి గారి అధ్యక్షన మరి ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం అన్నా క్యాంటీన్ లో మరి మాకు సుపరిచితులు వెంకటరావు గారి మనవడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా
వారికి వారి వారి పుట్టినరోజుకి శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ అన్నా క్యాంటీన్లో మరి అందరికి కూడా భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఇంకా ఎక్కువ చేసుకొని మేము కోరుకుంటాం. సంస్థ తరఫున ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను పుట్టి పెరిగింది గుడివాడ అయినా అసలు ఇక్కడ మానవతా సంస్థ గురించి నాకు తెలియదు. ఈ మధ్య కాలంలో తెలుసుకున్న తర్వాత అందులో జాయిన్ అవడం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా జరగడం గమనించి మా మనవడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇలాంటి నేను కూడా చేయాలని కోరుకున్నాను. అందుకని చేశాను. ఇది పెద్ద విశేషమేం కాదు. అయినా సరే మీరందరూ మా మనవాడిని దీవించడానికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ నాకు కృతజ్ఞతలు. అందరూ వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. 22 ఉన్న భూములకు విముక్తి కలిగించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన నందివాడ మండలం టీడీపీ నేతలు. 6 సంవత్సరాలుగా రైతులు పడ్డ కష్టానికి కూటమి ప్రభుత్వం విముక్తి కలిగించిందన్న నాయకులు. శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర. స్వామివారి కరుణ కటాక్షాలతో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించిన మంత్రి రవీంద్ర. గుడివాడ ప్రభుత్వ ఏరియా హాస్పిటల్పై NAQS బృందం తనకి 3 రోజుల పాటు హాస్పిటల్ పనితీరుపై సమగ్ర పరిశీలన, ఔషధాల లభ్యత, వార్డుల పరిస్థితులపై సమీక్ష, తనిఖీ అనంతరం సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేయనున్న అధికారులు. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమై వీటీవీ న్యూస్ లో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి వీటీవీ న్యూస్ గుడివాడ.